नमस्कार दर्शक बंधु पूजा मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल रे आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु ब्रह्म मुहूर्त एमिति अद्भुत शक्ति एही धरापृष्ठ को आसी थाई। जदि आपण माने लगातार 7 दिन एही 7टी कथा कहती तेबे आपणक सहित निश्चय चमत्कार हेबो। दर्शक बंधु जदि आमे नकारात्मक चिंता करिबा आम सहित नकारात्मक भावना सबू आम मन को आसी थाए। अर्थात पॉजिटिव चिंता कले पॉजिटिव, नेगेटिव चिंता कले नेगेटिव। सेथिपाई कहा जाए सबुबले निजे निज प्रति पॉजिटिविटी रुहंतु, सबुबले निज मुहरु सत कथा बाहर करंतु एवं भल कथा कहंतु। आजी जो कथा आपण मानंकु कहिबी जदि आपणकर भाग्य रे उन्नति हो नहीं, जदि आपण दुखी रहुचंती तेबे सदा सर्वदा दुखी रहुचंती तेबे आपणक आखिरे लुह जमा भी बंद हो नहीं। एही 7टी कथा प्रत्येक दिन गोटे समय रे ब्रह्म मुहूर्त रे कहिले यह बहुत भल। जदि ब्रह्म मुहूर्त रे कहि परिबे नहीं, एमिति एक दिनर गोटे समय आपण माने निर्धारित करिवे जो समय रे आपण माने पूरा निरलारे बसिबे। एही 7टी कथा को लगातार कहिबे। गोटे थर कहतु चलिबो किंतु 7 दिन रेगुलार कहिबे। जदि 7 दिन रे आपण मानंकु रिजल्ट न मिलिबो आपण माने कहिबे। जदि आपण खुशी खुशी मन रे 7 दिन कहंती आपणक भितरे परिवर्तन निश्चय आसीबो। आपणकर काम, व्यवसाय, चाकरी, घरर धन संपत्ति क्षेत्र रे सबु क्षेत्र रे आपण मानंकु भल रिजल्ट मिलिबो। थरुटिए एई कथा को शुणंतु। मु आपण मानंकु कौनसी पूजा पाठर आयोजन कहू नहीं कि गाधेई करी एही नियम करंतु कहू नहीं। बास 7टी कथा आपण मानंकु कहिबार अछि। एही 7टी कथा कहिबा द्वारा आपणकर भाग्यर परिवर्तन निश्चय हेबो। एबे जेउ माने एही वीडियो देखुचंती से माने जदि ब्रह्म मुहूर्त रे उठी जाउछंती तेबे एही कथा को आपण माने कहि पारिबे। एहा बहुत भल अटे। दर्शक बंधु चलंतु मु आपण मानंकु आगो को बताइबी केउ 7टी कथा को आपण मानंकु कहिबा पई पड़िबो। जदि आपण माने 7 दिन रे रिजल्ट पाई पारु नाहंती एहाकु रेगुलर कहिबा पई पड़िबो। कारण जदि आपणक आखपाखरे आपणक घर भितरे नेगेटिविटी भरी होइथिबो किपरि जल्दी रिजल्ट पाइबे। जदि आपण भल चिंताधारा नहीं करी जदि भगवान विश्वास करी पूरा खुशी रे जदि करिबे, हाँ मु ए कथाटा कहूची मोर होई जिवो, ताहाले 7 दिन रे आपण रिजल्ट पाई जिबे। दर्शक बंधु 7टी कथा कौन जानिबा। नंबर 1, आपण जदि सबु बेले कहिबे मो पाखरे टंका नाही, मु बहुत दुखी, मु बहुत गरीब, सेमिति ही होई जिबे। दिनर गोटे समय रे माँ सरस्वती आम जीभरे बसी थांती। जदि आमे एही भली चिंताधारा रखिबा केबे आम सुखी रही पारिबा। तेणु दुख सबू को पछको फिंगतु। चलंतु एही कथा को आमे माने समस्ते मिसी करी कहिबा। मु बहुत भाग्यशाली अटे। प्रथम कथा, प्रथम जिनिसटी मु बहुत भाग्यशाली अटे। मो सांगरे सबुबले भल हुए। द्वितीय जिनिसटी मो सांगरे सबुबले भल ही हुए। परमात्मा मते एही सृष्टि रे सबुठारु श्रेष्ठ रचना करी पठेइचंती। मो सबुठारु श्रेष्ठ अटे। परमात्मा मते एही धरापृष्ठ को सबुठारु श्रेष्ठ रचना करी पठेइचंती। तृतीयटी परमात्मा मते एही धरापृष्ठ को सबुठारु श्रेष्ठ रचना करी पठेइचंती। चतुर्थटी चारि दिगरु चारि आडु मो पाखकु बहुत सारा धन आकर्षित होई आसीची। चारि आडु मो पाखकु बहुत सारा धन आकर्षित होई आसीची। पंचमटी मोर स्वास्थ्य बहुत भल अटे। मो स्वास्थ्यवान अटे। मोर स्वास्थ्य रे कौनसी प्रकार
ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ନିରୋଗୀ। କହିବେ ମୁଁ ନିରୋଗୀ ଅଟେ। ମୋର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ତାପର କଥାଟି ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟଟି ମିଳେ। ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହ ଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତାପର କଥା ଏହା ଯେ ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ କେବଳ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି ବଡ଼ ରୋଗରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ କଥାଟା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକରି ରଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ବହୁତ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଧନ ମୋର ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ପାଇଛି। ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ପାଇଛି। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭିଟି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗରିବ ଅଟେ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଧନୀ ନୁହେଁ। ଜମା ବି ଏମିତି ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥାଟି ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇକି କହିବେ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ କୁହନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଛୁଆକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜ ଛୁଆ ନର୍ସରୀ, LKG, UKG ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ଶୁଣୁ। ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁ। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁ। କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ନର୍ସରୀରୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଜୀବନରେ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3 ବର୍ଷରେ ଥିଲେ ଆମେ ନାହିଁ କହିପାରୁନଥିଲେ। ଏଭଳି ଛୁଆମାନେ ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି କରି ଦେଉଛେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି, ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ତାର ଏହି ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମା' ବାପାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଛୁଆକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି କହିବେ ସେ ସବୁକୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଦେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିବେ। ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ କାମ କରୁଛି। ହଉନା କାହିଁକି ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବା, ଦୁଃଖ ଆଣିବା, ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବା କେବେ ଆମର ଭଲ ହେବ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ହସି ହସି କଥା ହେବା, ଦୁଃଖରେ କଥା ହେଲେ କେବେ ଶୁଣିବେନି। ଆଜ୍ଞା ସେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। କେବେ ବି ମନକୁ ଦୁଃଖୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସବୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିଓଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି
ତ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପରବେଳା କହିଦେବେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ପେଟ ପୂରା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରିପାରିବେ। ସେହି ଭିକାରୀ ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ହାତରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେ ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରତି ଏତିକି ଏବେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି 7ଟି କଥାକୁ ରେଗୁଲାର କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଆହୁରି କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମନରେ ଯଦି ଖୁସି ଖୁସିରେ କହିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭିଟି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।